Hi dear students. Next result Bolzano intermediate value theorem. Bolzano intermediate value theorem is actually a generalization of our location of roots theorem. തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തോന്നില്ല. Let I be an interval just an interval, and f from I to R be continuous on I. If A comma B are elements of I and K is a real number satisfies f of A less than K less than f of B, then there exists a point C belongs to I between A and B f of C equal to proof വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Just if we put h of x equal to f of A f of x minus k, what will be h of A f of A minus k, h of B എന്തായിരിക്കും f of B minus k. Now clearly h of A f of A is less than k, f of A is less than k, therefore f of A minus k is less than 0, and f of B minus k is greater than 0. That is h of A less than 0 less than h of B, right? Again, what about h of x? H of x equal to f of x minus k. K is a constant and f of x is a constant. Sorry, f of x is a continuous function on I. Therefore, h of x is continuous on I. I ഒരു ഇന്റർവൽ ആണ്. ആ ഇന്റർവെലിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എയും ബിയും. h of x is continuous on closed AB, not only on I, it is continuous on closed AB, and h of A is less than 0 less than h of B. Then we can apply the location of roots theorem. There exists C belongs to open interval AB such that h of C equal to 0. h of A less than 0 less than h of B ആണെങ്കിൽ h of C 0 ആവുന്ന ഒരു C ഉണ്ട്. Now what is h of C? h of C equal to f of C minus k, that is equal to 0. That implies f of C equal to k. That is, there exists C belongs to AB such that f of C equal to k. That is the proof of Bolzano intermediate value theorem.
അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് ബിൻ്റെയും വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കെ എങ്കിൽ കെ എന്താണ് ശരിക്കും ജോമെട്രിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ബോൾസാനോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം? എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് എയിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എ, ബിയിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ബി, ദെൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നൗ ലെറ്റ് കെ ബി ദിസ് എഫ് ഓഫ് എ and this is f of b. K is a point between f of a and f of b. Then there is a point ഈ k ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. കെയിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരയ്ക്കുക, തിരിച്ചു ദിസ് പോയിന്റ് at this c the value of the function equal to k. എയിലും ബിയിലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഇടയിലുള്ള that is the continuous take function takes all the in between values. If the continuous function takes the value f of a and f of b, it must take any value in between. ആ എഫ് ഓഫ് എക്കും എഫ് ഓഫ് ബിക്കും ഇടയിൽ ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും അവിടുന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഗ്രാഫിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും, താഴേക്ക് വരച്ചാൽ ഏത് പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ കെ എന്ന് കിട്ടും. This is the intermediate value theorem or Bolzano intermediate value theorem. അത് ശരിക്ക് ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ് തിയറത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിയറം, let I be a closed and bounded interval and f from I to R be continuous on I. Then f of I, f of I എന്താണ്? Set of all f of x that x comes to I is a closed and bounded interval. Okay. I closed and bounded interval f from I to R is continuous. Therefore I is a closed and bounded interval and f from I to R is continuous on I. നമുക്ക് ഏത് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം മുമ്പുള്ള. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് എഫ് ഓഫ് ഐ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? is bounded. ഇന്റർവൽ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സെറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ boundedness theorem. By boundedness theorem. That is supremum of f of I and infimum of f of I exists. Let capital M equal to supremum of f of I and small m equal to infimum of f of I. ഇത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ? കാരണം ബൈ എന്താ പറയാ, നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബൈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് തിയറം. Supremum f of I and infimum f of I exists. Let m equal to supremum of f of I and small m equal to infimum of f of I. And since again by maximum minimum theorem the function attains its maximum and minimum. Therefore there are points the function attains capital M, comma small m belongs to f of I by maximum minimum theorem.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഐയില് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എഫ് ഓഫ് ഐ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ്. ബൗണ്ടഡും നോൺ എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ്നെസ് തിയറം പ്രകാരം ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് തിയറം പ്രകാരം ഇതിന്റെ സുപ്രീമം ഇൻഫിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സുപ്രീമം ഇൻഫിമം ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ആണെങ്കിലും അഗെയിൻ ബൈ മാക്സിമം മിനിമം തിയറം മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം എക്സിസ്റ്റ്. മാക്സിമം മിനിമം സുപ്രീമം ഇൻഫിമം തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ആർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. മാക്സിമം മിനിമം തിയറം പ്രകാരം. നൗ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഐ ആകാവുന്ന പരമാവധി സാധ്യത എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. അതിന്റെ മിനിമം സ്മോൾ എം ആണ്, മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. അപ്പൊ മിനിമം സ്മോൾ എമ്മും മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ആയ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റാണ് ഇത്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഐ ആകാവുന്ന പരമാവധി സാധ്യതയാണ് സ്മോൾ എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ. That is, f of I is a subset of small m capital M. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാൻ പോവാണ്. ഇത് ഈ എഫ് ഓഫ് ഐയിലെ എഫ് ഓഫ് ഐയിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റും ഇതിലുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എലമെന്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് we shall prove M is contained in എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക? എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? എ എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും ബി എന്നുള്ള സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ് എടുക്കുക. ലെറ്റ് K belongs to closed interval M. Then നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാണ് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി. ഇതാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എ, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, നൗ this is capital M and this is small m. Now if we take k between small ഈ ഇന്റർവെല്ലിലെ k എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കാം. ആ k എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബൈ ബോൾസാനോ തിയറം ബൈ ബോൾസാനോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം there exists C between small m and capital M such that f of C equal to the K, that is f of C equal to K ആണെങ്കിൽ ഈ K equal to f of C ആണ്, where C is between small m and capital M. Therefore, K equal to f of C belongs to f of I. That is, നമ്മൾ എമ്മിനും എമ്മിനും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു K എടുത്തപ്പോ ആ K എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു? എഫ് ഓഫ് ഐ ഉണ്ട്. That is close the interval M is contained in f of I from 1 and 2 is the equation to from 1 and 2 f of I equal to closed interval small m. That is the proof. Next we generalize these two results. That is called preservation of intervals theorem. Intervals theorem. Preservation of interval എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർവെല്ലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർവെല്ലിനെ ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽ എടുത്താൽ ഇതിന്റെ
ഇമേജ് സെറ്റും എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഹോളാണ് വരിക, ഇതും എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഹോളും ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വരിക. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ image set. So if domain set is an interval, image set will be an interval. If f is a continuous function, that is the important thing. Let I be an interval need not be closed or bounded, need not be closed or bounded, and let f from I to R be continuous on I. Then f of I is an interval. വേറൊന്നും പറയില്ല. Continuous function maps intervals to intervals. That is the preservation of intervals theorem. അതായത് continuous function ഇന്റർവെലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിനെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം, സെമി ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആവും. പക്ഷെ ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റർവെലിലേക്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ ഇന്റർവെൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? എഫ് ഓഫ് ഐയിലുള്ള രണ്ടാളുകളുണ്ട്. Alpha beta belongs to f of I, then closed interval alpha beta belongs to is contained in f of I എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു സെറ്റ് ഇന്റർവൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, ഒരു സെറ്റ് ഇന്റർവൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആ സെറ്റിൽ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താലും ആ രണ്ട് നമ്പറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഇടയിലെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും സെറ്റിനകത്തുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ that set is an interval. This is called a characterization of interval property. So to prove that f of I is an interval, we have to prove that if there are 2 points alpha beta in f of I, then the entire values between alpha and beta are in f of I. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. proof start here. Let alpha beta belongs to f of I with alpha less than beta. You have to prove that closed interval alpha beta belongs to f of I. Now I is an interval. I open or closed or I interval ആണ് I. f of I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് f of I എന്താവട്ടെ, f of I ലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. ഇപ്പോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Now if alpha and beta belongs to f of I, then I എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലില് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ C1 and C2, അല്ലെങ്കിൽ A and B. I എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലില് A B എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. എയിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ആൽഫ, ബിയിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ. ദെൻ ഏത് പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? ബൈ ബോൾസാനോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം. ബോൾസാനോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, റൈറ്റ്? there exists A and B belongs to I such that f of A equal to alpha and f of B equal to beta. Now
ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നത്തെ റിസൾട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാ. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാ. നമ്മൾ ആൽഫയും ബീറ്റ എടുത്തു. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്? ആൽഫക്കും ബീറ്റയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ആരും എഫ് ഓഫ് ഐക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ആൽഫ മുതൽ ബീറ്റ വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും എഫ് ഓഫ് ഐയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫക്കും ബീറ്റയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക. ലെറ്റ് k belongs to closed interval alpha beta. Then we have to prove that k belongs to f of I. That is, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആൽഫ ബീറ്റ. ആൽഫക്കും ബീറ്റക്കും ഇടയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ എഫ് ഓഫ് ഐയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കെ ആൽഫക്കും ബീറ്റക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ആൽഫനെയും ബീറ്റനെയും ഒഴിവാക്കാം. കെ ആൽഫക്കും ബീറ്റക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then by intermediate value theorem, there exists C between A and B such that f of C equal to K. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൽഫ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എ. അപ്പൊ കെ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്കും എഫ് ഓഫ് ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരാളാണ് കെ എങ്കിൽ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സിയിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ there exists C belongs to open interval A such that f of C equal to K, that is K belongs to f of I, that is a ആൽഫക്കും ബീറ്റക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു k എടുത്താൽ that K belongs to f of I. Therefore closed interval alpha beta containing f of I. ആൽഫയും ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് ഐയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയതാണ്. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് ഐ. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ആൽഫയും ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് ഐയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആൽഫ ബീറ്റ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് ഐ ആണ്. Therefore f of I is interval. എങ്ങനെ? By characterization of interval property. രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർവൽ. റൈറ്റ്. ഇതോടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇതോടെ തീർന്നു കേട്ടോ.